Hi everyone. Today we are going to start the fourth module of signals and systems. So fourth module is about Z transform and inverse Z transform, and also the properties of Z transforms. So first we can start with Z transform and its properties. Okay. Z transform is nothing but just similar to Laplace transform, but we are doing Laplace transform in case of uh, continuous time signals or systems. In set transforms, we perform in discrete time systems. That is the only difference. So, in discrete time systems, we need to do the operation of set transform, whereas in continuous time systems, we need to do Laplace transform. Okay. Then the equation for Z transform is x of z, that is Z transform of the signal x of n is represented by the symbol x of z, capital letter X in bracket z. X of z equals sigma n ranging from minus infinity to infinity x of n into z raised to minus n. So, x of n is the discrete signal and its z transform is sigma n ranging from minus infinity to infinity x of n into z raised to minus n. Okay. Then there are two types of Z transform, bilateral Z transform and unilateral Z transform. But normally we are doing bilateral Z transform. So no need to study the second equation, that is of unilateral Z transform. You need to concentrate only on this equation. X of z equals sigma n ranging from minus infinity to infinity x of n z raised to minus n. Okay. In the case of Laplace transform, we are taking the integral, but in case of Z transform, we need to take summation. Okay. Then, okay. Then, you need to by heart that equation of x of z. Then, next is uh, region of convergence or ROC. So in the case of Z transform or finding the Z transform of any discrete signals, we need to also find out the region of convergence or region of existence. That is in how much area that signal or that Z transform of that signal exists. That is indicated by the region of convergence or region of existence. Okay, ROC, that is the values of Z in the complex Z plane for which the sum in the Z transform equation converges is called ROC. ആ ഡെഫിനീഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഇത്രയ്ക്ക് ഓർത്താൽ മതി. എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് സെഡിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയ്ക്ക് വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനെയാണ് ROC ഓർ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയും. അതാണ് ഈ ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ അല്ല, ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ROC, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ നോ നീഡ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് definition of ROC, but the meaning is that in how much region or area that x of z, value of x of z exists. Okay, that region is called region of convergence. Then directly we can move to the problems. These are some questions. Determine Z transform and ROC for the given signals. Okay. So first you can consider the first signal itself. X of n equals 2 minus 1 0 3 4. Okay. So its answer is this. Here this is the given discrete signal and we need to find out the Z transform of this signal. Okay, so here this arrowhead indicates the value of the signal at origin. So actually the signal can be represented like this. If the signal is x of n and axis is n,
At origin the signal has a value of 2. So in origin the signal has a magnitude of 2, and n equal to 1 the signal has a magnitude of -1. Then at n equal to 2 signal has a magnitude of 0. Then n equal to 3 signal has a magnitude of 3. Like that, signal has a magnitude of 3. Okay. Then at n equal to 4 signal has a magnitude of 4. Like that. That is like this discrete signal goes. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് എയറോ ഹെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം n ഈക്വൽ ടു 0 വാല്യൂ ആണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് n ഈക്വൽ ടു 1 -1, n ഈക്വൽ ടു 2 0, n ഈക്വൽ ടു 3 3, n ഈക്വൽ ടു 4 4. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി z ട്രാൻസ്ഫോം? സോ first we written the equation x of z equals sigma n ranging from -infinity to infinity x of n z raised to -n. Okay. Then now we are substituting the range of n. In the given signal, signal is exist from n equal to 0 to n equal to 4. -infinity തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നിന് 0 1 2 3 4 എന്ന വാല്യൂസിൽ മാത്രമാണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഉള്ള എല്ലാ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസിനും സിഗ്നലിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ 0 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇത്രത്തോളം വാല്യൂസ് മാത്രം കാണിക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ എന്നിന് -infinity തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ അതുകൂടെ ഒറിജിൻ തൊട്ട് n ഈക്വൽ ടു 4 വരെ സിഗ്നലിന് വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ റേഞ്ച് -infinity to infinity വരെയുള്ള റേഞ്ചിനെ 0 തൊട്ട് 4 ആക്കി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സമ്മേഷൻ്റെ റേഞ്ച് n ഈക്വൽ ടു 0 to 4 ആക്കി. ദെൻ അഗൈൻ സെയിം ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓഫ് n ഇൻറ്റു z റൈസ് ടു -n. ഓക്കെ. ഇനി വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ദാറ്റ് സിഗ്മ സൈൻ ഓർ സമ്മേഷൻ. സമ്മേഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? എന്നിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും കൊടുത്ത് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗിവിങ് the first value of n equal to 0. When giving the value n equal to 0, the equation become x of 0 into z raised to -0. Right. That is here in this equation here first we are giving n equal to 0 for so the equation become x of 0 into z raised to -0 plus we are giving the next value of n equal to 1. So x of 1 into z raised to -1, right, plus x of 2 into z raised to -2 plus x of 3 into z raised to -3 plus x of 4 into z raised to -4, right. So n has values from 0 to 4. So we are giving values of n and changing the sigma sign. So equation become like this, and we are substituting the values of x of 0, x of 1, x of 2, x of 3 and x of 4. x of 0 is nothing but x of n. ആ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിൽ എയറോ ഹെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് n ഈക്വൽ ടു 0ത്തെ വാല്യൂ അല്ലേ. സോ എക്സ് ഓഫ് 0 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2. So instead of x of 0 we are substituting 2. So in x of 0, in the place of x of 0 we can substitute 2. So 2 into z raised to -0. Z raised to -0 is nothing but 1. So first term become 2 here. Okay. Then plus x of 1 into z raised to -1. X of 1 is -1. Okay. So instead of x of 1 we are substituting -1 into z raised to -1 plus x of 2 is 0. So 0 into z raised to -2. Then plus 3 into z raised to -3 plus 4 into z raised to -4. So this is how this equation came. Okay. Then do the calculation. Then that become 2 minus z raised to -1 is nothing but 1 by z. Okay. Then z raised to -2 into 0, that term will become 0. Then z raised to -3 is 1 by z cube. So this become 3 divided by z cube. Okay.
then plus 4 by z raised to minus 4. So this is the z transform of this given signal x of n. Okay. ഇതാണ് ഈ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ z ട്രാൻസ്ഫോം. Okay, the next is region of convergence. We need to find the region of convergence also. So region of convergence കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ആവാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂസിലാണെന്ന് നോക്കുക. ആ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂസിൽ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എക്സിസ്റ്റ് അല്ല. അതായത് എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവാതെ ഏതൊക്കെ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂസിൽ നിൽക്കുന്നോ അത്രത്തോളം സെഡിൻ്റെ വാല്യൂസിൻ്റെ റേഞ്ചിനെയാണ് ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ സെഡ് വന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. 1/z 1/z³ 1/z raised to 4 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സെഡ് വരുമ്പോൾ ആ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സെഡിന് 0 എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേം ഇൻഫിനിറ്റി ആയി പോകും. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. അപ്പോൾ സെഡ് 0 വന്നാൽ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസിൽ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ സെഡിൻ്റെ? ഇല്ല. സെഡിന് വേറെ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവില്ല. ബട്ട് സെഡ് 0 വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. വിച്ച് മീൻസ് ദ സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിൽ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസിൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ബാക്കി എല്ലാ പ്ലെയിനിലും എല്ലാ ഏരിയയിലും എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അതായത് സെഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0. സെഡ് 0 ആവാൻ പാടില്ല. ബാക്കി എല്ലാ സെഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ അതായത് 0 സെഡിന് 0 പോസിബിൾ അല്ല. 0നേക്കാളും വലുതായ വാല്യൂസും 0നേക്കാളും ചെറുതായ വാല്യൂസും സെഡിന് പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ 0 പറ്റില്ല, ആ ഒരു രീതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആർ എഫ് സി ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ആർ ഒ സി ഇപ്പോൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി. ആർ ഒ സിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ സിലബസിൽ ആർ ഒ സി എന്നുള്ളൊരു ടേം പറയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആർ ഒ സി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു സിഗ്നൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽസ് 1 -2 3 -1 2. ഇതിൽ ഏരോ ഹെഡ് ഈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ്, അവസാനത്തെ പോയിന്റിലാണ് ഏരോ ഹെഡ്, വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് n ഈക്വൽ ടു 0യിൽ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. n ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. പിന്നെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിലാണ് സിഗ്നൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. n ഈക്വൽ ടു -1ൽ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്. ദെൻ n ഈക്വൽ ടു -2ൽ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. n ഈക്വൽ ടു -2ൽ സിഗ്നലിൻ്റെ -3ൽ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ -2 ആണ്. n ഈക്വൽ ടു -4ൽ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി അതിൻ്റെ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഗൈൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് സെഡ് സിഗ്മ n റേഞ്ചിങ് ഫ്രം -infinity to infinity x of n into z raised to -n. Then we are giving the range of n. The signal is existing only from -4 to 0, right? So n equal to -4 to 0 x of n z raised to -n. Then we are changing the sigma sign. അതിനായിട്ട് n-ന് -4 തൊട്ട് 0 വരെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സമ്മേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക. ദെൻ അതിന് ശേഷം അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതിയ പോലെ വരും. എങ്ങനെ? n-ന് ആദ്യം -4 കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് -4 ഇൻറ്റു z raised to -4 പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് -3 ഇൻറ്റു z raised to z raised to -4 അല്ല, z raised to -4. കാരണം n ഈസ് -4, ദെൻ z raised to -n ഈസ് ദ റൈറ്റ്. സോ +4 എന്നാവും ഇവിടെ +3 എന്നാവും. ദെൻ പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് -2 ഇൻറ്റു z raised to -2, റൈറ്റ്. സോ z സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് -1 ഇൻറ്റു
z raised to minus minus 1. So plus 1 plus x of 0 into z raised to minus 0. Okay. Then ഇതിൽ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1. ആ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിൽ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് 4. സോ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഇൻറ്റു സെഡ് റൈസ് ടു 4, അങ്ങനെ 1 ഇൻറ്റു സെഡ് റൈസ് ടു 4 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് 3 ഈസ് മൈനസ് 2. സോ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു സെഡ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ വരും, മൈനസ് 2 സെഡ് ക്യൂബ്. then അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ വരും. ഇതിനെ വീണ്ടും റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഇത്. സെഡ് റൈസ് ടു 4 മൈനസ് 2 സെഡ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 3 സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെഡ് പ്ലസ് 2. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. വേറൊറ്റ വാല്യൂസിലും സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവില്ല. അപ്പോൾ സെഡിന് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി, സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവാത്ത എല്ലാ ഏരിയയും ഈ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് മീൻസ് മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് ഷുഡ് ബി, മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് വേണം കേട്ടോ ഇവിടെ, മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി, ഇങ്ങനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ ആക്ച്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് സെഡ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും ഇടയിലായിരിക്കണം സെഡിൻ്റെ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് ആർ ഒ സി ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിഗ്നൽസിൻ്റെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ. തേർഡ് വൺ സിമിലർ ആണ്. ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിലും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ റേഞ്ച് അതിനനുസരിച്ച് മാറും. ഇവിടെ -2 to 3 ആണ് എന്നിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത്, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി അതുപോലത്തെ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ജനറൽ എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ്, ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ, യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്, അതും ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഓഫ് എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി അറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു 0. എൻ ഈക്വൽ ടു 0ൽ 1 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാം. സോ എക്സ് ഓഫ് എന്നിന് പകരം ആദ്യം തന്നെ ഡെൽ ഓഫ് എൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇക്വേഷനിൽ. n മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. പക്ഷേ ഡെൽ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ കേസിൽ that signal is exist only at n equal to 0 with a magnitude 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് n ഈക്വൽ ടു 0ൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഡെൽ ഓഫ് എന്നിന് പകരം 1ഉം കൊടുത്തു. എന്നിൻ്റെ റേഞ്ച് 0ൽ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഒന്നായിട്ടൊന്നുമില്ല, n ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ മാത്രമേ എന്നിനുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് റൈസ് ടു -0 എന്ന് വരും. സെഡ് റൈസ് ടു -0 ഈസ് 1. സോ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽസ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പൾസ് സിഗ്നലിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. നമുക്കറിയാം ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ഇമ്പൾസ് സിഗ്നലിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം 1 തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇമ്പൾസ് സിഗ്നലിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമും 1 തന്നെയാണ്. ഈ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് നോക്കുമ്പോഴോ സെഡ് എന്നൊരു വാല്യൂ ഈ എക്സ് ഓഫ് സെഡിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ സെഡിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഈ എക്സ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തെപ്പോഴും 1 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൾവേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് സെഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ഒ സിക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ. ആർ ഒ സി ഹാസ് നോ ലിമിറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഡെൽ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ കേസിൽ. ഇനി യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ യു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലാണ് യു ഓഫ് എൻ. യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഫ്രം n ഈക്വൽ ടു 0. പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. n ഈക്വൽ ടു 0, n ഈക്വൽ ടു 1, n ഈക്വൽ ടു 2 അങ്ങനെ n ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിലൊന്നും എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റേഞ്ച് n ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് ചുരുങ്ങും. യു ഓഫ് എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ യു ഓഫ് എന്ന് നമുക്ക് 1 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഇനി എന്നിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക, സമ്മേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെ വരും. എന്നിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ സെഡ് റൈസ് ടു -0 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 1. സോ 1 പ്ലസ് എന്നിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ സെഡ് റൈസ് ടു -1 വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 ബൈ സെഡ്. എന്നിന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ സെഡ് റൈസ് ടു -2 വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ.
പ്ലസ് അങ്ങനെ 1/z³ പ്ലസ് 1/z⁴ അങ്ങനെ പോവും. ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകും അത്. അതായത് ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് GP ആണ്. GP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ. അതായത് ഒരു കോമൺ റേഷ്യോനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നത്തെ വാല്യൂസ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയും. ആ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ സമ്മായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ x(z) കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് GPയുടെ സം കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഇൻഫിനിറ്റ് GPയുടെ സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്, a/1 - r, where a is the first term of the geometric progression, r is the common ratio. കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് വാല്യൂ കൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പോകുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് ടേം കിട്ടാനായിട്ട് ഏത് വാല്യൂ കൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പോകുന്നത് അതിനാണ് കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം. സോ ഈ ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് a = 1, r കോമൺ റേഷ്യോ ഈസ് 1ൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും 1/z കിട്ടുക, 1/z കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇനി 1/zൻ്റെ കൂടെ അഗൈൻ 1/z മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 1/z² കിട്ടുക. അതിൻ്റെ കൂടെ അഗൈൻ 1/z മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേം കിട്ടുക. സോ ദാറ്റ് കോമൺ റേഷ്യോ ഈസ് 1/z. സോ ഇവിടെ a എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം r എന്ന് പറയുന്നത് 1/z ആണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ എയുടെയും ആറിൻ്റെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്, 1/1 - 1/z. സോ x(n) u(n) യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നലിൻ്റെ z ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് 1/1 - 1/z. അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടും, z/z-1. സോ ദ z ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ ഓർ u(n) ഈസ് z/z-1. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി അതിൻ്റെ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ z അല്ലേ, അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവാൻ പാടില്ല. ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആകുമ്പോഴാണ് x(z) ഇൻഫിനിറ്റി ആവുക അല്ലേ. സോ 1 - 1/z എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി, അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഷുഡ് ബി എന്തായിരിക്കണം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം അല്ലേ, 0-നേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം. അതായത് 1 - 1/z മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവരുത്. ഇതാണ് ROC. ദെൻ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, 1/z അപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക. അതായത് 1/z ഷുഡ് ബി <1 കിട്ടും മോഡുലസ്, ഓർ മോഡുലസ് ഓഫ് z ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ROC എന്ന് പറയുന്നത്, മോഡുലസ് ഓഫ് z ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ROC കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ x(z) ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ u(n)ൻ്റെ z ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് z/z-1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് z ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് z ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മളോട് സാധാരണ ചോദിക്കാം, z ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് z ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ചോദിക്കുക. പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് z ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിക്കുക. ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറില്ല, കുറവാണ് ചോദിക്കല്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് z ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു രീതിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് z ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് z ട്രാൻസ്ഫോമിൽ പ്രൂഫും ആ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടും പഠിക്കേണ്ടതാണ്, പ്രൂഫായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിത്ത് പ്രൂഫ് എന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് ചോദിക്കുക അവർ വിത്ത് പ്രൂഫ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് z ട്രാൻസ്ഫോം, ഓൾസോ പ്രൂവ് ദ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 മാർക്കിലും 4 മാർക്കിലൊക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രൂഫ് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പ്രൂഫിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം, പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ജസ്റ്റ് 3 മാർക്കിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട്, പ്രൂഫുകളുണ്ട്. 7 പ്രോപ്പർട്ടി വരെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രൂഫുകളുണ്ട്.
അത് നാളെ കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, 3 മാർക്കിന് 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പ്രൂഫ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൂഫ് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ പഠിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം പഠിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി, എങ്ങനെയാണ് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത്, ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്, റിവേഴ്സൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ടൈം റിവേഴ്സൽ, ടൈം എക്സ്പാൻഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ, അത്രയ്ക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൺവല്യൂഷൻ തിയറം, ദെൻ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറം, ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം, ഇത്രയ്ക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നതാണ് x1 ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം x1 ഓഫ് സെഡും x2 ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം x2 ഓഫ് സെഡും ആണെങ്കിൽ a x1 ഓഫ് n പ്ലസ് b x2 ഓഫ് n എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം a x1 ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് b x2 ഓഫ് സെഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് 2 സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോന്നിൻ്റെയും സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് നമുക്കറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 സിഗ്നലിൻ്റെ സമ്മേഷൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സിഗ്നലിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണണമെങ്കിൽ ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സിഗ്നലിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കൂടെ ആ സെയിം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളെ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ യു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് 1 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 6u ഓഫ് n, 6 ഇൻറ്റു യു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം 6 ടൈംസ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് 1 തന്നെയായിരിക്കും. അത് യു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എന്നിനെ 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിനും 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് 6x ഓഫ് എന്നിൻ്റെ 6u ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആയിരിക്കും. അതാണ് ആ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും എഴുതുന്ന രീതി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ. കാരണം ചിലപ്പോൾ 3 മാർക്കിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം അങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട്, പ്രൂഫ് ഇല്ലാണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രൂഫ് മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രൂഫ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ, അതായത് ആ ഒരു സിഗ്നലിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, കെ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്, മൈനസ് കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് കെ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് എൻ മൈനസ് കെ ആണെങ്കിൽ, എന്നിനെ മൈനസ് കെ ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് കെ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ആണ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. അതായത് ഇപ്പോൾ യു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്കറിയാം സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് 1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1ൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് 1 ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ആ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെയുടെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആവും. അതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം ഷിഫ്റ്റഡ് സിഗ്നൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ടൈം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സിഗ്നലിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എത്രത്തോളം ടൈം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നലാക്കി അതിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണാൻ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ടൈം ഷിഫ്റ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത് ടൈം റിവേഴ്സൽ. ടൈം റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എൻ ആക്കല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഈ പറയണത്. എക്സ് ഓഫ് എൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ഓഫ് സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 ആണ്. അതായത് സെഡിൻ്റെ പവറിൽ -1 ചേർക്കുക. സെഡ് എവിടേക്കുണ്ടോ അതിൻ്റെ, അതായത് എക്സ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന സെഡ് അതിൽ സെഡ് എവിടേക്കുണ്ടോ ആ സെഡിനെ സെഡ് റേസ് ടു -1 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആയി. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നോക്കുക, ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ പറയണേ. യു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് 1 ആണ് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഓഫ് മൈനസ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെഡ് യു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കേട്ടോ.
യു ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു അല്ല യു ഓഫ് എൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ യു ഓഫ് മൈനസ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെ സെഡ് ഉണ്ടോ അവിടെ സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കണം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സെഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു മൈനസ് വൺ. സെഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/z ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/z മൈനസ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യു ഓഫ് മൈനസ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 1/z ബൈ 1/z മൈനസ് വൺ ഇതിനൊന്ന് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, then അതുപോലെ ടൈം എക്സ്പാൻഷൻ ടൈം സ്കെയിലിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം സ്കെയിലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് n/k ഓർ nk ഏത് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് റേസ് ടു കെ എന്നായിരിക്കണം. അതായത് n/k എന്ന് വരാണെങ്കിൽ സെഡ് റേസ് ടു കെ. ഇനി n ഇൻറ്റു കെ എന്നാണെങ്കിലോ സെഡ് റേസ് ടു 1/k. അതങ്ങനെയാണ് ടൈം സ്കെയിലിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയണത്. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യു ഓഫ് എൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. യു ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ യു ഓഫ് n/2ൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്? അപ്പോൾ n/2 കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2 ആണ്. സോ അതിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് സെഡ് മുന്നത്തെ എക്സ് ഓഫ് സെഡിൽ സെഡിന് പകരം സെഡ് റേസ് ടു കെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. അതായത് സെഡ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ n/2 ആയ കാരണം സെഡ് സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ n/2ൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം വരിക സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ. അല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ എക്സ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ വീണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്, പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ n എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എന്നിനെ n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതായത് എക്സ് ഓഫ് n ഇൻറ്റു n അല്ലെങ്കിൽ n എക്സ് ഓഫ് n ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം. n എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. ഈ എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേരിയബിളാണ്. അത് ടിക്ക് പകരം n നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ n ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് n ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം ഇൻറ്റു മൈനസ് സെഡ് ചെയ്യണം. മൈനസ് സെഡ് ഇൻറ്റു d/dz ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ആണ് n ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എ റൈസ് ടു n ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്? എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ആണെങ്കിൽ എ റൈസ് ടു n ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് n. അതായത് 2 റേസ് ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻറ്റിജർ ഓർ എനി നമ്പർ എനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എ ക്യാൻ ബി എനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അങ്ങനെ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേസ് ടു n എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് ഓർ സെഡ് ബൈ എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/a എന്ന് എഴുതി കൂടെ നമുക്ക്. അത് സെഡ് ബൈ എന്ന് വരും. അതായത് എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു n എക്സ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ എ ആയിരിക്കും. അതായത് എക്സ് ഓഫ് സെഡിൽ എവിടെയൊക്കെ സെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലേസിൽ സെഡ് ബൈ എ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, എൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആകും കേട്ടോ. ദെൻ കൺവല്യൂഷൻ തിയറം. കൺവല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം, രണ്ട് സിഗ്നൽസിൻ്റെ കൺവല്യൂഷനാണ് വൈ ഓഫ് എൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഓഫ് എൻ ഈക്വൽസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ കൺവല്യൂഷൻ എച്ച് ഓഫ് എൻ ആണെങ്കിൽ ആ വൈ ഓഫ് സെഡ് ആ കൺവല്യൂഷൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കൺവല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന്. അപ്പോൾ രണ്ട് സിഗ്നൽസിൻ്റെ കൺവല്യൂഷൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടതിന് ശേഷം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺവല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യാതെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ്. മറ്റേ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണം. ഇവിടെ കൺവല്യൂഷന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് പഠിക്കാം. എനിവേ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. കൺവല്യൂഷൻ തിയറം, 2 സിഗ്നൽസിൻ്റെ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ. ദെൻ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറം, ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം. ഇത് നിങ്ങൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ കേസിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറം, ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. എക്സ് ഓഫ് 0 ഈക്വൽസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് 0 ആണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ടേൺസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് സെഡ്. എക്സ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ സെഡ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എക്സ് ഓഫ് 0. ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടേൺസ് ടു 1 സെഡ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ചെയ്യണം. ലിമിറ്റ് സെഡ് റൈസ് ടു 0 എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ കേസിൽ ലിമിറ്റ് എസ് ടേൺസ് ടു 0 എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവിടെ സെഡ് ടേൺസ് ടു 0 അല്ല, സെഡ് ടേൺസ് ടു 1 സെഡ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് സെഡ് ആണ് ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറം പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം. ദെൻ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അടുത്തത്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, റീജിയൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്, ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രൂഫ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പഠിക്കുക. പ്രൂഫ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഈ 9 പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്താണെങ്കിലും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. കാരണം നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസായിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. എസ്സേയിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.